बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमको आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे सिंह राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणଙ୍କୁ केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। या सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राशिधिपति हेउछंती सूर्य। तो बंधु माने फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणकर कुंडलीर षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती सूर्य। सूर्यंक सहित बुध, शुक्र एवं मंगल मध्य आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती। आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती केतु, सप्तम भाव रे गोचर करूछंती राहु, अष्टम भाव रे गोचर करूछंती शनि एवं एकादश भाव रे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने षष्ठ भाव रे सूर्य आपणको शुभ फल प्रदान करिवे, किंतु अल्प किछि एपरि जिनिस अछि जहा प्रति आपणको टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। जेमिति कि कांधरी जंत्रणा, पिठीरे जंत्रणा, जॉइंट पेन ए भली किछिटा समस्या आपणकर देखा देई पारे। मुंड बिंधा, माइग्रेन भली समस्या मध्य देखा देई पारे। तो एथि प्रति आपण टिके ध्यान रखिबे, नचित इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं गुरुंकर सप्तम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे ही रहुछि। शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरକୁ रहुछि। तो बंधु माने पाठ पढ़ारे आपणकर मेंटालिटी बहुत भलो रहिबो। आपणकर पाठ पढ़ारे आपणकर फोकस रहिबो। तो बंधु माने आपण मने रखंतु आपणको आलस्य ठारू दूरे रहिबार अछि एवं आल्टू फाल्टू कथा चिंता न करी आपण केवल निजर पाठ पढ़ारे ध्यान देबा उचित। कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। आपण जदि परिश्रम करूछंती तो निश्चित भाबरे आपणको बहुत किछि सफलता प्राप्ति हेबो। तो आपण अन्य सब कथा को पछरे पकाई निजर पाठ पढ़ा को आपण मुख्य भाबरे देखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणको कुंडलीर एकादश भाव रे गोचर करूछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तेबे बंधु माने बृहस्पति सूर्यंक ठारू षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती। सूर्य एवं बृहस्पतिଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବ, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ।
କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କରି କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ, କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ତାହା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାମ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖିପାରନ୍ତି, MMC ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ, କାଉନସିଲିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ କାମ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅଯଥା ଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟ ଆସିବ।
କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 70% ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର